በዛሬ ቲቪ ቪዲዮ ዓለም ላይ ካሉ 7 እንቁ ቦታዎች ከሚባሉት አንዱ የሆነውን ታጅ መሄልን ልናይ ነው። እናም ካለንበት ሃሪያና ፈሪዳባድ ወደ አግራ ወደሚባል ከተማ 217 ኪሎ ሜትር ማለትም 3 ሰዓት ተኩል የሚሆን መንገድ ተጉዘን ታጅ መሄልን በአይናችን ልናይ ነው። ዋትስአፕ ኤቭሪባዲ ሾው ወይ እንደምናላችሁ እንደምትሰነበታችሁ። እንግዲህ one of the 7 wonders ከሚባሉት ቦታዎች አንዱ በጀርባዬ ነው የሚገኘው። ዛሬ እንጎበኘው። አሁን እንግዲህ ከሌሊቱ 8 ሰዓት አካባቢ ነው። ረቡኛ ጉዞ ወደ ታጅ መሃል ልሄድ ነው። ከዚህ አሁን ካለንበት ከሃሪያና ፈሪዳባድ ወደ አግራ ለመሄድ ኦልሞስት የ3 ሰዓት ከምናምን የ4 ሰዓት መንገድ ነውና ለዛ ነው በሌሊት እዛ ሊነጋ 12 ሰዓት ሲል እንደርሳለን። መኪና ውስጥ ነው ያለነው። ከጀርባ ባጃ አለ፣ ከጎን ልደት አለች። ምንድነው እጅሽ ደግሞ አድራ እንግዲህ ጉዟችንን ጀምረናል። አሁን ልንተኛ ነው። ባጅ ተዘጋጅቷል። ብቻ የ3 ሰዓት ጉዞ የ3 ሰዓት ኦልሞስት የ3 ሰዓት የ4 ሰዓት ጉዞ ነው። ዝግጁ ነሽ? የ4 ሰዓት ከሆነማ ቀለጠ ነው። አንነሳ እዛ ስንደርስ ያው ፈስ ምናምን አለ ትችሉታላችሁ። በምሽት ጉዟችንን ቀጠልን። መንገዶች ባዶ ናቸው። አየሩም የተለየ ስሜት አለው። እንግዲህ ደርሰናል። ባጂ ተኝተን ምናምን ለመተኛት ሞከርኩ ግን ተነሳሁ። ምንም አላስታውስም። ወሳነ ለካ የተጓዝን እንዴ 3 ሰዓት ከምናምን ግን እኔ ምንም ማስታወሰው ነገር የለም። ግን ደርሰናል። አሁን እንደ ካርት ነገር አለ እዛ ታጅ መሃል የሚያስገባን እዛ ለመግባት ቁጭ ብለን ብርድ ቅዝቃዜው ስራችሁ ጉንፋን ይዞኛል ነገራችን ላይ እያባሰብኝ ነው ብርዱ። ጸጉሬ ደግሞ ከተለየባችሁ እዚህ ተሰርቼው ነው። ተሰሮት አይባልም ተጫወተችብኝ ነው የሚባለው። መግቢያው እንግዲህ ያ ነው። ብዙ ሰልፍ አለ ነው የምላቸው። ታጅ መሃል ዌስት ጌት ኢንትሪ ላይ ብዙ ሰው ተሰልፈ። እኔ ምን ሰዓት መጥቶ እንደሆነ አላውቅም። እኛ አርሊ የመጣን መስሎን ነበር። ምን ሰዓት እንደመጡ አናውቅም። እንግዲህ ሰልፋችንን ተሰልፈን ወደ ታጅ መሃል እየገባን ነው። በጣም በቃ ቱሪስት ስንሰማ ማለት ነው ትቦ ውስጥ ገብቼ ነበር። ስንሰማ ቱሪስቶች ጧት ይበዛሉ። የሀገሩ ሰው ደግሞ ለመጎብኘት ከሰዓት ስትመጡ ቱሪስቶች ትንሽ ናቸው። ጧት ደግሞ ቱሪስቶች ብዙ ናቸው። ሶኛ አልፎልን በቱሪስት በኩል ተሰልፈናል። ከነጭ እና አሁን እየገባን ነው። በጣም ሰልፉ ግን ላይክ ፓክድ ነው ስላችሁ በጣም ፓክድ ነው። ብዙ ሰው ነው ያለው። እንግዲህ ገብተናል። ማይክ የለንም። ማይክ አይቻልም ተብለን ማይክ የለንም። ሶ በካሜራው ድምጽ ነው የምሰሙት። አይ ሆፕ ጥርት ያለ ነው ብለን እናስባለን። ዝግጁ ናችሁ? ግርጥት እንዳለን ነው በነገራችን ላይ ከፊታችን አንጨረትን ምናምን። ሰብስክራይብ እያደረጋችሁ በነገራችን። So this is our tour guide. What's your name? My name is Danish. First of all, I will like to explain about here. Where we are standing, this is center part of Taj. It's called the courtyard area of this building. This is main gate called West Gate. This is second gate of Taj, it's called East Gate. Between these two gates, you see the third gate of Taj, it's called South Gate. The South Gate is the most important gate of Taj Mahal. The reason behind that, we also call this gate the Labor Gate. The 20,000 workers who built the Taj Mahal, they used to live behind this gate. Those times they worked for the King Shah Jahan. Nowadays they're working for Department of Taj, Archaeological Survey of India. So whenever they need some restoration, some repair work, they do inside the Taj because they know how to do it. Right front of this gate, this is main gate of Taj. It's called Northern Gate or Royal Entrance Gate. Height of this gate, bottom to top, 35 meter. The beauty about this gate, number one, when you go inside this gate, you can see the full view of Taj. Rest of 3 gate of building, you cannot see the view of Taj. Second beautiful thing, you see this black water lighting. It looks like painting of color.
but it's not a painting, it's not color, it's totally stone wall. Oh, The okay. black stone carved into white marble and all letter taken by Holy Book of Quran, written in Arabic language. Because this is an Islamic building. Second beautiful thing, you see this flower and leaf design, look like painting or colored, but it's not a painting, it's not colored, it's totally stone wall. Many kind of stones are inlaid into white marble. All the stones are precious or semi-precious. The beauty of a stone is that they shine very much during the moonlight because all the stone is spark in the night. Nowadays, that we're not allowed to visit in the night, so how does the stone is spark in the night? I show you outside with the help of the flashlight. See the small rooms around these park. Those time was no hotel in Agra. People like you wanted to see Taj Mahal in the night, they can stay here, can see Taj Mahal in the night. Total rooms are here 210, complete by red sandstone. This is your first time, all of you guys. If you don't mind, can you count how many small domes on top of the gate? The small white rooms. Can you count? 10, No, there will be 11. 11. 11 you see front of the gate, 11 you see back side of the gate. मैया मोरी कामरे እና እየገባን ነው ያለው። በጣም ያምራል። ግድንግድ ነው ብላችሁ ፊት ለፊት ነው ታጅ መሃል። በነገራችን ላይ ታጅ መሃል እንግዲህ Guys, the meaning of this building is Taj mean is a crown, Mahal mean is a palace. It's called Crown Palace. Taj Mahal built in the memory of Queen Mumtaz Mahal. She was third wife of King Shah Jahan. So this is true love story of King Shah Jahan and Queen Mumtaz. So Shah Jahan was like a Shah Rukh Khan and Mumtaz was like a Zahra. So this is beautiful love story. Taj Mahal started built after her death. She never saw the Taj Mahal because Taj Mahal started built after her death. She died during the childbirth in age of 38. But before that she made a promise with King Shah Jahan. Her promise was that whenever she died, if you love her very much, you should complete her tomb in the big place with her dead body and which get lots of fame in the world for their children. So that is why Taj Mahal started built by Shah Jahan after the death of her. ይህ ድንቅ ቦታ ታጅ መሄል የተገነባው በንጉስ ሳንጃሃን ሲሆን ያስገነባው ሚስቱ ሙምታዝ መሃል ካረፈች በኋላ የሬሷ ማረፊያ እንዲሆን ሲሆን ይህ ህንጻ ለማለቅ 20 ዓመታትን ፈጅቷል። እንዲሁም 20 ሺህ የሚሆኑ ሰዎች ይህንን ቦታ ሰርተውታል እና ይህ ድንቅ ቦታ ከ1632 ዓመተ ምህረት ጀምሮ እንደ ፍቅር ምልክት ቦታ ይወሰዳል። በጣም የሚያምረው ከጀርባ ነው። ታጅ መሃል ሊትራሊ ከጀርባ ነው ያለው። ሶ one of the 7 wonders የሚባለው ቦታ ጎበኞት ማለት ነው። ባይ ነው እንዴት እስሎሻል እና ዛሬ የተለየ ስሜት አለው አይደል? የሆነ ደስ ይላል። በጣም ያምራል። እግዚአብሔርን ቦታው በጣም ያምራል። አሁን ቀላታጠረኝ እኔ ድምጼ ግን ይሰማችኋል? ማይክ አታስገባም ብሎ አብያ ሊፕሲንክ ነው ሙሉ ዩቲዩብ ቪዲዮ ማለት ነው። በጣም ብዙ ሰው ነው ያለው ነው የምላችሁ። በጣም ያምራል። ይሄ ስትራክቸሩ ይኸው ፀሐይ ሲነካው እያየሁ ነው። በጣም ፀሐይ የነበረው አሁን ፀሐይ ሲወጣ በደንብ ወገግ ይላል። ግን የሰው ብዛት ክራውዱ ፎቶ ምናምን ለማንሳት የሞከርን ነበር። ትንሽ ፎጊ ነው ፀሐይ ከዛ ጋር እየወጣች ነው። ፀሐይ በደንብ ስትወጣ በደንብ እናገኘዋለን ታጅ መሃል እና ያምራል። በጣም ማየት እፈልግ ነበር። አምና መጥቼ ይሄን አላየሁትም ነበር። አሁን በቃ ግዴታ ማድረግ አለብን ተብሎ የመጣ ነው። ስንት ከፍለው ታውቃለች? 7000 ሩፒ ለመምጫ ለመኪና ደርሶ መልስ 7000 ሩፒ እና ከዛ 1300 ምናምን አይደል? በሰው ማለት ነው። ቱሪስት ስለሆናችሁ 1300 ነው በሰው የምትከፍሉት። ግን በጣም ያምራል። በቃ እዚህ ጋር ራሱ መነሳት እንችላለን። እዩት ሊትራሊ ከጀርባዬ one of the 7 wonders። አዎ ጮክ እያልኩ እንዴ ድምጼ ይሰማችኋል ብዬ አስበው። ጉንፋን ይዞኛል። እግዚአብሔር ተሰቃየሁ እኮ። አይ ፀሐይዋ አታምርም ልስል አልገባችም። አሁንም አስጠላኝ። ሰው በየቦታው በቃ የሚነሳው ፎቶ ደስ ይላል። ሰው በየቦታው የሚነሳው ፎቶ። እንደዚህ ቀረብ ብለን ደግሞ ገና ውስጡ እንገባለን። እንደዚህ ቀረብ ብለን ደግሞ እያየነው ነው ማለት ስትራክቸሩ በጣም ነው የሚያምረው። ቆንጆ ስትራክቸር ነው ያለው። አልገባችሁ አንተ የምነበረ እዚህ ማርብል
Yeah, this is all marble we get from Rajasthan. The city of Makhana. The place about 400 kilometers far from Agra. We got this marble from city of Makhana nearby Jaipur. ማርብል ነው ሙሉ አይገርም። ይሄ ምን በረድ ነው። ታጅ መሄል አሰራር ላይ ውስጡ በሙሉ የከበሩ ድንጋዮች አሉ። በነጭ ማርብል ላይ የተቀመጡ ከፍተኛ ዋጋ ያላቸው ድንጋዮች ለምሳሌ ያክል እንደ ጄድ፣ ክሪስታል፣ ቱርኳዝ እና ላፒስ ላዙሊ የመሳሰሉ አሉ። አሁን እግራችሁ ጫማችሁ ያስጠላል ተብለን ያለ ማስከር ነው እንግዲህ የጫማ ካልሲ ያርገናል በየአቅጣጫው ማለት ነው። በቃ እንዴት እንደሚያምር ተመሳሳይ ነው ዲዛይኑ። በጣም ብዙ ሰው ነው ያለው። እዚህ ጋርም ሰልፍ አለ ውስጡንም ለማየት እና በየአቅጣጫው ብትሄዱ ማለት ነው በየአቅጣጫው እንደምናየው ከሆነ ተመሳሳይ ነው ስትራክቸሩ ሲሜትሪካል እና አንድ ፋክት ልንገር ከ400 ዓመት በፊት የተሰራ ስራ ነው። እግዚአብሔር ከ3 ሳምንት በፊት ተሰርቶ የጎበኘው ነው ይመስላል። ጽዳቱ በጣም የተጠበቀ ነገር ነው። ከ400 ዓመት በፊት የተሰራ ይመስላል። ሙሉም ነበረድ ነው። በዛ ላይ ደግሞ እዛ ላይ የምታዩት ፓተርን የሆነ ፓተርን አለው ጥቁር ከለር ይመስል ቀለም አይደለም። አይገርም? በቀለም የወጣለት ፓተርን ይመስላል ግን ቀለም አይደለም። ራሱ በረዱ ክሬቭ የተደረገ ነገር በጣም ቆንጆ ነው። በአረብኛ የተጻፈ ነገሮች አሉ እንትኑ ላይ ያው ከርቬ የተሳሉት ላይ በአረብኛ የተጻፈ ነገሮች አሉ። ይሄ ጎልድ ነበረ እና እንግሊዞች ነው ወስዶት ነው እያለ ነው። እንግዲህ እንደተባለው ከሆነ ውስጥ ካሜራ መቅረጽ አይቻልም መቃብር ስለሆነ ማለት ነው። መቃብር ውስጥ ካሜራ ይቻላል። ለምን ገባለ መቃብር ግን አሁን ቀርበናል። ይሁት እንዴት አባቱ እንደሚያምር እንትኖቹ በጣም ይገርማሉ። ይሄ ዲዛይኑን ይሁት እንዴት ነው በዛ ከ400 ዓመት እንዴት ነው ክሬቭ የሚደረገው እነዚህ ነገሮች እኮ በዛን ሰዓት ካልሆነ አሁን እኮ ሊሰራ እኮ አይችልም አይደል? ያኔ እኮ ምንም ማድ ጊዜ አለ። እዚህ በጣም ክሬቭ የተደረገው አሁን ይሄ ቀለም አይደለም ብያቸዋለሁ። ይሄ ቀለም አይደለም ተቀብቶ አይደለም። በቃ የራሱ እንዴት እንደሰሩት ሁሉ አላውቅም። ይሄን ደግሞ ይሁት እንዴት ግሬቭ እንደተደረገ በጣም ያምራል። አሁን ውስጥ ነበርና ከውስጥ ወጣና ውስጡ እየገረመኝ ያለው ማለት ነው። በጣም ዲዛይኑ ውስጥ ያምራል። መቃብሮቹን አየን ግን ይሄ ዲዛይን የተደረጉት በእጅ ስለሆነ እንዴት ነው ሰው ያንን ነገር አንዴ ሊስል ይችላል። ሰው ልጅ ግን እንዴት ነው ሁለቴ የሚደግመው? ያው ግራ እየተጋባን ያለው ነው እስካሁን። አሁን ይሄ እንዴት ነው ቀለም ያለው ነው? አዮ ይሄ ራሱ እምነበረድ ነው። ድንጋይ እንደዚህ ፈልጎት ጠርበውት እየጠረቡት ድንጋዩን ነው ያስገቡት። አዮ ይሄ ፌድ ነገር አድርጓል። ይሄ ጥሩ ድንጋይ አልነበረም በዛ ሰዓት። ግን እኔ ይሄኛው ሰው የሚገርመኝ ማለት ነው ይሄን ልደግመው አንዴ ልሰራው ትችላለህ። ግን እንዴት ነው የምትደግመው ነው? ሲሜትሪካል ነው በጣም። አሁን ይሄ ከጀርባው ወጥተን ነው። ያኛው ሞስክ ነው። አርባር በነገራችን ላይ ታጅ መሃል ዝግ ነው። ያ ደግሞ የእንግዳ ማረፊያ ነው። ታሪክ እንደሚለው ንጉስ ሻጃሃን ለራሱ በወንዙ ሌላ በኩል በጥቁር ማርብል የተሰራ ታጅ መሃል ለመገንባት አስቦ ነበር። ነገር ግን ይህ ሳይጠናቀቅ እሱ አርፏል እና ይሄ ታሪክ እስካሁን ድረስ እውነት ወይስ ተረት እየተባለ ይወራል። እቺን ካልሲያችንን ደግሞ እናውልቅና እዚህ ውስጥ እንጥላለን። ይሄን የመሰለ ቦታ ሳይቲያችሁ ሰብስክራይብ ማድረግ አለባችሁ። አጂራውን ይሁት መሃል ላይ እየተደመምክ ነው። ሌላ ደስታ አለው። ይኸው እግዚአብሔር ልክ በየትኛው ማንግል ዞራችሁ ስትዩት ይስባል። ይሆነ አትውጡ አሁን እኛ መሄድ አለብን ግን አትውጡ እያለ ነው። ይሄንን ድንቅ ቅርጽ ለማየት ነው የመጣው። ድንቅ ቅርጽ ለማየት ነው የመጣው። one of the 7 wonders ከሚባሉትን ቦታ ለመጎብኘት ኢንዲያ ከች ብለን አይተናል እና በጣም ያምራል፣ ያስገርማል። እና አሁን ጉብኝታችንን ጨርሰን እየወጣን ነው። በጣም ማየት ያለባችሁ ቦታ በጣም ክራውድ አለ ነው የምላችሁ። ይሄ ሁሉ የምታዩት ሰው ይሄንን ለማየት ነው። እውነት ላይክ እየወጣን ራሱ እንዲህ ስታዩት ውበቱ በጣም ያስታውቃልና በጣም ቆንጆ ቦታ። እኔ አርኪቴክቸሩ በጣም ያምራል። ላይክ የተሰራው አሰራር እና የዛሬ 400 ዓመት የተሰራ ነገር እኛ ዓለም ላይ በፊት የተሰሩት ነገሮች ግን ምናልባት
ወደፊት አሁን የተሰሩትን ኮንስትራክሽን ሲታዩ እንዲህ ሊባል ይችላል፣ ግን አሁን በማሽነሪ ምናምን ነው። ይሄ ግን በማሽን ምናምን አይደለም። በቃ እኛ ሀገር ያሉትንም ቅርሶች ታውቃላችሁ። በጣም ያስገርማል። በጣም ቆንጆ ቦታ ነው። ወርዝ ነው አይደል? በጣም አዎ። ይሄንን ማለት መጣ ስታየው ነው በቃ መታቆም ማለት ያለው ደስታ። ህዝብ ነው የሚጎበኘው ስላችሁ ህዝብ ነው ላይክ ህዝብ በቃ ላይክ በጣም ብዙ ህዝብ ያው እዛ ጋር ህዝብ አለ፣ እዛ ጋር ህዝብ አለ። ይሄ ግን በጣም ቆንጆ ቦታ ነው። እኔ እንጃ እያየሁት ራሱ ሊሰለች አልቻለም። እዚህ ጋር ካፕሎች የተነሱ ነው። እዚች ጋር ደግሞ ልትይዘው እየሞከረች ነው። ጭንቅላቷ አላ ይዘ የሰውየውን ጭንቅላት ያሺ እዚህ ጋር ፈታ እያሉ የሆነ ደስታ አለው። እንዲህ ቁጭ ለስታየው ራሱ ሙሉ ቀን ትውላለህ። በጣም ቆንጆ ቦታ ነው። ከቱሪስት በላይ ግን የሀገሩ ሰው በጣም ይጎበኘዋል። ታውቃለህ? ማለት ከውጭ ሀገር ሰው በላይ የሀገሩ ሰው በላይ በጣም ይጎበኝ ተሰልፈው ከቱሪስቱ በላይ የሀገሩ ሰው ነው በጣም ይጎበኛል። በጣም ያምራል። እውነት ዛሬ ደግሞ ቫለንታይንስ ዴይ ነው። ዛሬ ቫለንታይንስ ዴይ ነው እና በቃ ሰው ከሚስቱ ጋር ነው እየመጣ ያለው አልኳችሁ። ያው በቃ ህዝብ ነው የሚጎበኘው ስላቸው ህዝብ ነው የሚጎበኘው። እግዚአብሔር በቃ ብዙ ሰው ነው ያለው። በቃ ብዙ ሰው መጥቶ የሚጎበኘው ቦታ ነው። ጉብኝታችንን ጨርሰን ወጥተናል። በጣም የሚያምረው ሰው ብዛቱ በጣም ጥሩ ሰዓት እንደመጣን ነው ያወቅነው። የሰው ብዛት ማለት ነው እዚህ በጣም ሰው ነፍ ነው። በጣም መዓት ነው ስላችሁ በጣም እኛ ጥሩ ሰዓት መተን ጥሩ ሰዓት እየወጣን ያለ ነው። አሁን ገና የሚገቡ ሰዎች መዓት ናቸውና ክራውዱ እንደዚህ ሳይበዛ ነው እኛ የመጣነው። በጣም አሪፍ ነው። በጣም ቆንጆ ቦታ ነው። እንግዲህ ዛሬ ህንድ ቆይታችን የሚያበቃበት የመጨረሻው ቀን ነው። ሆቴላችንን ለመሰናበት እንዲቆም ያለው ሻንጣ ምናምን እዛ ጋር ፓክ አድርጌ ጨርሻለሁና የህንድ ቆይታችን በጣም ቆንጆ ነበር። በዚህ አመት እንደውም ቪዎቹ እየታዩ አይደለም ነው እንጂ ይሄ ዩቲዩብ የለቀኳቸው እየታዩ አይደለም ነው እንጂ ያሰብኳቸውን በቃ በዚህ አመት እዚህ ቦታ አደርጋለሁ እንዲያደርጋለሁ ያልኩትን ነገር እንዳለ ሰርቻለሁ። እንደውም አንድ ሁለት ምናምን ቪዲዮዎች ኮንሴፕቶች ይቀሩኛል። ስትሪት ፉድ አልሰራሁም። ሌላ የሚያሰብኳቸው አይዲያዎች ነበር፣ እነሱን አልሰራሁም። ግን there is always next time maybe next time ሊኖር ይችላል እና በጣም ደስ ያለኝ ግን ታጅ መሃልን በጣም ማየት ጉጉት ነበረኝ። ታጅ መሃልን አየው። ከዚህ በላይ ምንም አልፈልግም ነው ያልኩት። በእውነት በጣም የምፈልገውን ነገር ነው ያሳኩት። እና ይሄን ኦፖርቹኒቲ ደግሞ የሰጠኝ ህንድ ኤምባሲ ነው። ህንድ ኤምባሲ ኢትዮጵያ ውስጥ የሚገኘው ህንድ ኤምባሲ በጣም ላመሰግን እፈልጋለሁ። ምክንያቱም ለሁለተኛ አመት ነው ሲወስደኝ ወደዚህ ወደ ህንድ ለፕሮግራም ነው የመጣሁት። ህንድ ኤምባሲ ልኮኝ ይሄን ኦፖርቹኒቲ ስለሰጠኝ በጣም ህንድ ኤምባሲ የሚሰሩ ሰዎች ቴንኪው በጣም አመሰግናለሁ። ያው እንግዲህ እንደ ፈጣሪ ፍቃድ ኔክስት ይርም ልመለስ ይችላል። ኔክስት ይር ከተመለስኩ ደግሞ ሌላ የተሻሉ አይዲያዎች ይዤ እመጣለሁ። በዚህ አመት ደግሞ ያው ከተሳካልኝ ሌሎች ሀገሮችንም የመጎብኘት ፕላን ስላለኝ እንግዲህ እስኪ አብረን የምናየው ይሆናል። ምግብም ሆነ ካልቸርን ኤክስፒሪየንስ ማድረግን የመሰለ ነገር የለምና በጣም ጥሩ የሆነ ካልቸራል ኤክስቼንጅ ነበረ። አብሮኝ የነበሩ ቲሞችን አብዛኞቹን አምናቃቸዋለሁ። እኔ ሰው ለመግባባት ማያቀተኝ ሰው ነኝ። ጸዴ ሰው ነኝ ልበላቸው። ሰብስክራይብ። አሁን ደግሞ ማለት ነው እኛን ኦርጋናይዝ ሲያደርገን የነበረው በጣም መልካም ሰው አለ። እሱን ሰብሰብ ብለን ቻው ልንለው ነው። እስኪ አሳያችኋለሁ። በጣም እዚህ ካገኘናቸው መልካም ሰዎች አንዱ የዛሬ አመትም እሱ ነበር ቴክ ኬር ሲያደርገን የነበረውና ዛሬ ልንሰናበተው ነው። अपना प्यार देखा इससे बड़ा प्यार को कोई नहीं दे सकता। आप बाप है, भाई है, इसलिए आप दिल से बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। ምናምን 10 ሰዓት ነውና ሻንጣ ማለት እንዴት ሰብስበው ወደ ሀገራችን እንጓዝ። በጣም ደክሞናል። ምንም እንቅልፍ እዚህ ጉፋን ከያዘኝ በኋላ ደግሞ ምንም እንቅልፍ ልክ እንግዲህ ተጉዘን ኤርፖርት ደርሰናል። እኔም ደርሻለሁ። ደረስኩ። አዲስ አበባ መጣንልሽ። በጣም ደክሞናል ነው የምላቸው። ግርጥት እንዳለም ነው የመጣ ነው። ደክሞናል። እንግዲህ ታች ዳውን ሀገራችን ደርሰናል። ሄና ነው የተቀበለን። ሄና ተቀብሎናል። የዛሬው ዩቲዩብ ቪዲዮ ይህን ይመስል ነበረ። ህንድ ያለን ቆይታም ይህን ይመስል ነበር።
ስላያችሁ በጣም አመሰግናለሁ። ሰብስክራይብ እያደረጋችሁ በጣም እንግዲህ ቶሎ ቪዲዮዎችን በሳምንት አንዴ አንተ እንዴት ነው የሚያምረው እዚህ ጋር እና በሳምንት አንዴ ቪዲዮ ለቃለሁ ብዬ ፕሮሚስ እንዳደረኩት በሳምንት አንዴም ከዛ በላይም እየለቀኩ ነው ያለሁትና በጣም ነው የምወዳችሁ። ሰብስክራይብ ያደርጋችሁ ኮሜንት ላይ መስራት እንድሰራ የምፈልገውን ኮንቴንቶች የጻፋችሁልኝ ትመቹኛላችሁ። በቀጣይ ዩቲዩብ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ይመቻችሁ።